چلیے ہم اس حسب وعدہ ہم نے کہا تھا کہ 50 قول میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کوشش کروں گا آپ کو حل کرانے کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 50 میں نے کرا دیا ہے یوٹیوب پر، لیکن ٹیکنیکل چیزیں ہمیں اتنا نہیں آتی ابھی، تو اس کو سننے کی کوشش کیجیے ایک مرتبہ، وہاں سن لیجیے۔ 50 وہاں میں نے کرا دیا ہے، 50 آج کراؤں گا، سنیے اب۔ سوال نمبر 51 ہے کہ والٹر پیٹر نے ادب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ چلیے جواب دیجیے۔ والٹر پیٹر نے ادب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے بتائیے؟ جواب دے سکتے ہیں، بولنے کے لیے بالکل آزادی ہے، جواب دے سکتے ہیں، جس کو وہ جواب دے سکتا ہے۔ جی، والٹر پیٹر نے آ، ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ دو حصہ کون سا ہے؟ میں نے پڑھایا ہے آپ کو کلاس میں، اعلیٰ ادب اور اچھا ادب۔ نہیں، انہوں نے اس کا نام دیا ہے اعلیٰ ادب اور اچھا ادب کے نام سے انہوں نے ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 51 ہو گیا۔ معروضیت کی مقتضیات میں سے کون ہے؟ تحقیق، تدوین، تنقید، تنقیح، بتائیے۔ معروضیت کی مقتضیات میں سے کون ہے؟ تحقیق، تدوین، تنقید، تنقیح، بتائیے۔ معروضیت کون آتی ہے؟ تنقید، صحیح جواب ہے اس کا آپشن نمبر 3، تنقید۔ تنقید کے لیے معروضیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال نمبر ہم 3 پر آتے ہیں۔ کس نقاد کا قول ہے کہ ہر بات کو ادا کرنے کے لیے پہلے کچھ الفاظ اور ان کی ترتیب مقرر ہے؟ جب فنکار کی رسائی ان تک نہیں ہو جاتی ادا ہو ہی نہیں سکتی، بتائیے۔ پھر سے پڑھ دیتا ہوں سوال کو، سنیے۔ سوال نمبر 53 ہے، کس نقاد کا قول ہے کہ ہر بات کو ادا کرنے کے لیے پہلے کچھ الفاظ اور ان کی ترتیب مقرر ہے؟ جب فنکار کی رسائی ان تک نہیں ہو جاتی ادا ہو ہی نہیں سکتی، بتائیے تو۔ آپ کے سامنے آپشن میں لکھے ہوئے نقاد فلابیر، والٹر پیٹر، سید عبداللہ، آرنلڈ، بتائیے۔ تو یہ صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ فلابیر نے کہا، فلابیر نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر بات کو ادا کرنے کے لیے پہلے کچھ الفاظ اور ان کی ترتیب مقرر ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، چونکہ جو بات آپ بولنے جا رہے ہیں وہ بات آپ کے ذہن میں نہیں ہے، تو واقعی اس بات کی ادائیگی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فلابیر نے یہ بات کہی ہے کہ ہر بات کو ادا کرنے کے لیے پہلے کچھ الفاظ اور ان کی ترتیب مقرر ہے۔ جب فنکار کی رسائی ان تک نہیں ہو جاتی، جب تک فنکار کی رسائی ان تک نہیں ہو جاتی ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، فلابیر نے کہی ہے۔ کس نے کہی ہے؟ فلابیر نے۔ دوہرا لیجیے ہمارے ساتھ تاکہ یاد ہو جائے چیزیں۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے کہ الگ سے دہرائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو پی ڈی ایف بھی نہ ملے، تو کم سے کم یہاں دوہرا لیجیے مکمل۔ فلابیر نے یہ بات کہی ہے۔ چلیے آگے آ جائیے سوال نمبر 54 پر۔ لفظوں کی خوش آوازی، لفظوں میں تناسب حروف کا خاص اہتمام، فقروں کے اندرونی ترکیب میں آواز یعنی فقروں و مصروں کے سلسلے میں ترنم، صوتی مد و جزر، ترتیب الفاظ میں مناسب موسیقیت، ادب پارے کا طول اور اشعار یا نثر پاروں کی ضخامت، یہ سب امور حسن کی صفت میں شامل ہیں۔ حسن کی تعریف کس نے کی ہے ان الفاظ میں؟ بتائیے، کیونکہ جمالیات بھی تو ہے نا نقاد تنقید میں۔ تو اب بتائیے کہ حسن کی تعریف ان لفظوں میں کس ادیب نے کی؟ محمد حسین آزاد نے، پریم چند نے، علامہ شبلی نے، سید عبداللہ نے؟ کہیں گے تو ایک مرتبہ پھر سے میں پڑھ دوں گا سوال، سن لیجیے۔ لفظوں کی خوش آوازی، لفظوں میں تناسب حروف کا خاص اہتمام، فقروں کے اندرونی ترکیب میں آواز یعنی فقروں و مصروں کے سلسلے میں ترنم، صوتی مد و جزر، ترتیب الفاظ میں مناسب موسیقیت، ادب پارے کا طول اور اشعار یا نثر پاروں کی ضخامت، یہ سب امور حسن کی صفت میں شامل ہے، بتائیے۔ اور لوگ بتائیے، تخمینہ لگائیے یا کوشش کیجیے۔ محمد حسین آزاد، پریم چند، علامہ شبلی نعمانی، سید عبداللہ، بتائیے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سید عبداللہ۔ صحیح جواب کیا ہے؟ سید عبداللہ نے تعریف کی ہے حسن کی ان لفظوں میں۔ چلیے آگے آ جائیے سوال نمبر 55۔
کس عظیم نقاد کا قول ہے کہ شاعری موسیقی سے زیادہ مصوری ہے؟ بتائیے۔ افلاطون، لیبرن، ہومر، ایلیٹ؟ اس کا صحیح جواب ہے لیبرن۔ کس عظیم نقاد کا قول ہے کہ شاعری موسیقی سے زیادہ مصوری ہے؟ ایک بات آپ یاد کر لیجئے، جو چیزیں آ چکی ہیں وہ امتحان میں نہیں آئیں گی، اس کی امید 0 پوائنٹ کے برابر ہے۔ جو نہیں آئی ہیں اس کی امید 100% تو ہے، لیکن جو چیزیں آ چکی ہیں امتحان میں اگر وہی چیزیں آئیں گی دوبارہ تو پھر امتحان کس چیز کا نام ہے؟ 54 کا جواب ہے سید عبداللہ۔ سید عبداللہ، سمجھ گئے؟ تو جو چیزیں ابھی نہیں مل رہی ہیں اس کو اب کہیں گے تو میں اور دھیرے کروں گا تاکہ آپ 2 مرتبہ دہرا لیں، 3 مرتبہ دہرا لیں۔ چلیے 55 نمبر سوال کا جواب کیا تھا؟ لیبرن۔ کیا تھا قول؟ کہ شاعری موسیقی سے زیادہ مصوری ہے۔ کس ادیب کا قول ہے؟ لیبرن کا۔ دہرا لیجیے ہمارے ساتھ سب لوگ بول کر، بالکل بولنے کا مکمل آزادی ہے تاکہ یاد ہو جائے آپ کو۔ کس نے کہا ہے کہ شاعری اور نثر کی دنیائیں الگ الگ ہیں؟ بتائیے، کس ادیب کا کہنا ہے کہ شاعری اور نثر دونوں کی دو دنیا ہیں؟ بتائیے بتائیے۔ جی سارتر نے، صرف ایک آدمی جواب دے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ بعد میں جواب سن رہے ہیں تو اس کو دہرا لیجیے ہمارے ساتھ، آپ کا فائدہ ہوگا ورنہ بھول جائیں گے۔ کس نے کہا ہے کہ شاعری اور نثر کی دنیائیں الگ الگ ہیں؟ یہ سارتر کا قول ہے۔ کس کا قول ہے؟ سارتر کا قول ہے کہ شاعری اور نثر کی دنیائیں الگ الگ ہیں۔ چلیے سوال نمبر 57 پر آ جائیے۔ کس نقاد کی نظر شعر میں حسن اور فکر دونوں کو تلاش کرتی ہے؟ بتائیے۔ شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، سید عبداللہ، کلیم الدین احمد؟ کس نقاد کا قول ہے یا کس نقاد کا یہ نظریہ ہے کہ شعر میں حسن اور فکر دونوں کا ہونا ضروری ہے؟ بتائیے۔ بتائیے کس نقاد کی نظر شعر میں حسن اور فکر دونوں کو تلاش کرتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد۔ صحیح جواب کیا ہے؟ کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 57 ہے، کلیم الدین احمد کا کہنا ہے کہ شعر میں حسن اور فکر دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ آگے آ جائیے۔ سوال نمبر 58 دیکھیے، کس نقاد نے کہا کہ ادب پہلے ادبی تقاضوں کو پورا کرے؟ بتائیے۔ اعلی احمد سرور، سید احتشام حسین، کلیم الدین احمد، ابوالحسن نقوی؟ بتائیے۔ اور لوگ بھی جواب دینے کی کوشش کیجیے، اور لوگ بھی جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ اس کا صحیح جواب اعلی احمد سرور۔ صحیح جواب کیا ہے؟ اعلی احمد سرور۔ اعلی احمد سرور کا قول ہے کہ ادب پہلے ادبی تقاضوں کو پورا کرے۔ لکھ لیجیے جو میں بتا رہا ہوں فوراً، میرے بولنے کے بعد بولیں بول... ایک منٹ سنیے، یا تو مجھ سے پہلے بول لیں یا میرے بولنے کے بعد بولیں، ٹھیک ہے؟ بیک وقت نہیں، پہلے سن لیجیے اس کو۔ کس نقاد نے کہا کہ ادب پہلے ادبی تقاضوں کو پورا کرے؟ آل احمد سرور۔ اب آپ کا کیا سوال ہے پوچھ لیجیے فوراً۔ کوئی سوال ہے؟ جلدی بولیے، کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا نا؟ چلیے سوال نمبر ہے 59۔ کس کا فرمان ہے؟ سر آپ ٹک لگا دیا کریں، ذرا میں بس میں ہوں۔ آپ سن لیں، چیزوں کو سنا کریں۔ میں ٹک لگا دوں گا تو جانتے ہیں کیا نقصان ہوگا یہاں؟ وہی کام مجھے کرنا ہے، میں کوشش کیا ہوں، شروع کیا ہوں، بس آپ لوگوں کا ساتھ اور دعا کی ضرورت ہے۔ جو اردو ادب کو نقصان ہو رہا ہے اس کو دور کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو گائیڈ سے الگ کتاب کی طرف لے کے جانا ہے۔ اگر میں نشان لگا دوں گا تو آپ کوشش نہیں کریں گے، آپ کا دماغ فوراً جائے گا جواب۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر یہ آپ کے ذہن میں رہے گا نا کہ کھوجنا ہے تو ذہن بھاگے گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر میں نشان لگا دوں گا تو آپ سمجھیں گے ارے یہ تو ہے، اچھا اس کا جواب یہ ہے فوراً، اور بھول بھی جائیں گے۔ میں نشان اس لیے نہیں لگا رہا ہوں، اگر نشان لگا دوں گا تو اگر یوٹیوب پر بھی آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کا دماغ نہیں کام کرے گا، آپ کو تو لگے گا تو نشان لگا ہوا ہے، اس لیے میں نہیں لگاتا ہوں، اس چیز کو دور کرنا ہے۔ چلیے، کس نقاد نے کہا کہ ادب پہلے ادبی تقاضوں کو پورا کرے؟ بتائیے کس کا قول ہے؟ ابھی بتایا تھا، اعلیٰ ضرور۔ آگے آ جائیے۔
सवाल नंबर 59 पर आ जाइए। किसका फरमान है कि शायरी अगर मौसीकी व मुसव्विरी न बन सके, तो वह कामयाब शायरी नहीं है? बताइए, बताइए। हुँ? इसका सही जवाब है खुर्शीदुल इस्लाम। फिर से सुन लीजिए। किसका फरमान है कि शायरी अगर मौसीकी व मुसव्विरी न बन सके, तो वह कामयाब शायर नहीं कामयाब शायरी नहीं? बताइए। ख़्याल करें एक-दूसरे का। मुख्तार नाम से कोई ज्वाइन है, तो प्लीज़ समझें। आप ज्वाइन हैं तो हस्बे ज़रूरत माइक खोलें, बाकी बंद कर लें। ठीक है। 59 का बताइए फ़ौरन। किसका फरमान है कि शायरी अगर मुसव्विरी व मौसीकी न बन सके, तो वह कामयाब शायरी नहीं? बताइए किस अदीब का कौल है? आखिरी एग्ज़ाम में सवाल करा रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़िए, लिखने की कोशिश करें तो लिख लीजिए, नहीं हो रहा है तो अच्छे से सुनिए, दोहरा लीजिए। एक-दूसरे का ख़्याल कीजिए। चलिए आ जाइए 60 नंबर। ये देखिए सवाल, इंसान के ख़यालात और जज़्बात उसके तमाम मसाई एक मख़सूस दौर के माहौल की पैदावार होते हैं, और जो मादी असबाब की एक माहौल तश्कील करते हैं, उनमें तरीक़े पैदावार या पैदावार की गरज से इक़्तिसादी तंज़ीम सबसे ज़्यादा अहम है। बताइए किस सदी का कौल है? कार्ल मार्क्स, आर्थर, होमर, मिल्टन? बताइए। जी। कार्ल मार्क्स का कौल है। अच्छा ये बताइए, 10 सवाल कराए, आपको लग रहा है कि इस तरह के सवालात आ सकते हैं? और लोग बोलिए। आ सकते हैं तो फिर अच्छे से सुनिए और शेयर कर दीजिए जहाँ शेयर करना है। कौन सा सवाल पूछ रहे हैं आप? 59 का जवाब है खुर्शीदुल इस्लाम। बता दिया। क्या कर दें? 59 का ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए। 59 का जवाब है खुर्शीदुल इस्लाम। 10 हो गए। चलिए ये किताब देखिए। 61 नंबर सवाल क्या है आपके सामने? किस किताब के ज़रिए मार्कसी तनकीद का नज़रिया पेश किया गया? बताइए इसमें। एक किताब ये भी याद कर लीजिए कि सरमाया किसकी किताब है? कार्ल मार्क्स की किताब है सरमाया। याद कर लीजिएगा, बहुत अहम तहरीक है उर्दू अदब में। यहाँ देखिए कार्ल मार्क्स ने किस सन में, असल में यहाँ कुछ लिखने में शायद मतलब तसामुह है कि किस कार्ल मार्क्स ने सन में, यानी होना चाहिए किस सन में अपना ऐलाननामा शाये किया था? बताइए। यानी अपनी तनकीद का जो नज़रिया किया था, बताइए। 1867 में कार्ल मार्क्स ने अपना नज़रिया का ऐलान किया था। अब आगे आ जाइए। मार्कसी तनकीद को पहला इनकलाब का रास्ता दिखाने वाला मुल्क कौन था? बताइए इसमें। मैं पढ़ देता हूँ ऑप्शन। फारस, जापान, रूस और हिंदुस्तान। बताइए। जी। रूस। रूस था, ठीक है। यहाँ गलती ये हुई है, टाइपिंग में बता रहा हूँ क्या हुई है। रूस और हिंदुस्तान और जापान दो अलग-अलग मुल्क हैं, एक ही साथ लिखा गया है। चलिए, सवाल नंबर 64 पर आ जाइए। मार्कसी तनकीद किसकी रहनुमाई में 1917 में कामयाब हुई? बताइए। बताइए। कार्ल मार्क्स, अ, आर्नल्ड और जो है कि इलियट और लीनिन। बताइए। सही जवाब बताइए, ज़ोर से बोलिए, सब लोग हिस्सा लीजिए बोलने में। मार्कसी तनकीद किसकी रहनुमाई में 1917 में कामयाब हुई? बताइए। जी। जी, लेनिन की रहनुमाई में मार्कसी तनकीद 1917 में कामयाब हुई थी। चलिए, अब ये देखिए एक सवाल आपके लिए, 65 नंबर सवाल, अदब अवाम के लिए हो, किस दबिस्तान तनकीद के नक्कादों का कौल है? बताइए। जमालियाती तनकीद, साइंटिफिक तनकीद, मार्कसी तनकीद, उसलूबियाती तनकीद? बताइए। मार्कसी तनकीद। चलिए एक सवाल और है आपके लिए, 66 नंबर। किस दबिस्तान तनकीद के नक्काद दाखिलियत, इबहाम, ज़ौलीदा बयानी को नापसंद करते हैं? मार्कसी तनकीद और जमालियाती तनकीद, साइंटिफिक तनकीद, उसलूबियाती तनकीद? बताइए। सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से।
داخلیت ابہام زولیدہ بیانی کو ناپسند کرتے ہیں. اچھا، زولیدہ بیانی کا معنی بتائیے کوئی آپ میں سے. زولیدہ کو معنی بتائیے. زولیدہ بیانی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بتائیے زولیدہ بیانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ اردو کے طالب علم میں بتائیے، کوشش کیجیے. الجھی باتیں کرنا، جو بات بالکل واضح نہ ہو، پیچیدہ اور الجھی باتیں کرنا، اس کو کہتے ہیں زولیدہ بیانی. تو 66 کا جواب کیا بتایا آپ لوگوں نے؟ مارکسی نقاد. مارکسی نقاد داخلیت ابہام زولیدہ بیانی کو ناپسند کرتے ہیں. آگے آ جائیے 67 پر. کس دبستان تنقید کا یہ نعرہ ہے کہ وہی ادب ادب ہے جو عوام کے جذبات کا ترجمان ہو اور انہی کی زبان میں گفتگو کرے. آپشن آپ کے سامنے ہے: مارکسی تنقید، جمالیاتی تنقید، اشتراکی تنقید، اسلوبیاتی تنقید. بتائیے. جی چنٹو، اور لوگ بتائیے. اور لوگ سوچ لیجیے سب لوگ فوراً. اس کا صحیح جواب ہے، بتائیے، کوشش کیجیے. مارکسی نقاد کون لوگ ہیں؟ مارکسی نقاد کا قول ہے کہ وہی ادب ادب ہے جو عوام کے جذبات کا ترجمان ہو اور انہی کی گفتگو میں، انہی کی زبان میں گفتگو کریں. یہاں میں ایک ٹرک بتا دیتا ہوں آپ کو. جس تنقیدی اقوال میں عوام کی بات کہی جائے تو دو ہی تنقید ہو سکتی ہے: یا تو مارکسی تنقید ہوگی یا ترقی پسند تنقید ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے. یہ پکڑنے کا بہت بہترین طریقہ ہے، یاد کر لیجیے گا. چلیے 68 نمبر بتائیے. عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کب اور کس مقام پر مارکسی نقادوں نے جلسہ کیا تھا؟ بتائیے. اور بتائیے. عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کب اور کس مقام پر مارکسی نقادوں نے جلسہ کیا تھا؟ کارخواہ 1932. صحیح جواب اس کا یہ ہے، کارخواہ 1932. آپشن نمبر 3. آگے آ جائیے. سوال نمبر 69 پر آ جائیے. ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے اور اس قرض کو اپنی شخصیت کے سود کے ساتھ واپس کر دیتا ہے. نقاد میں نام میں شمار کرا دیتا ہوں، پھر آپ جواب بتائیے گا. عالم سرور، سید احتشام حسین، اختر حسین رائے پوری، کلیم الدین احمد. بتائیے. اس کا جواب تو سب دیجیے کم سے کم. یہ کال تو آپ کی کتاب گائیڈ کی کوئی بھی کتاب اس میں مل جائے گی. بولیے. جی چلیے یہ بتائیے. ادب کی تعریف ان الفاظ میں کس ادیب نے کی ہے؟ جو زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کر دے. کلیم الدین احمد، پریم چند، کرش چند، سید عبداللہ. بتائیے. کیا تعریف کی ہے؟ جو زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کر دے، وہی ادب ادب ہے. کس نے تعریف کی ہے؟ پریم چند نے. ابھی آ جائیے 71 نمبر. ترقی پسند مصنفین کا پہلا جلسہ، پہلا نام کب وہاں، ترقی پسند مصنفین کا پہلا نام کب عمل میں آیا؟ ہاں یہ بتائیے. ٹھیک ہے. جی، چونکہ سوال میں نے دوسری طرح سے پوچھا ہے کہ ترقی پسند مصنفین کا پہلا نام، یہ نام کب پڑا؟ بتائیے. پہلا نام کیا تھا اس کا؟ اچھا، ترقی پسند کا پہلا نام کیا تھا؟ کچھ نام تھا نا پہلے، ایسوسیشن، کیا نام تھا بتائیے. انڈین، بولیے. جی، یہ ترقی پسند کا پہلا نام تھا اور کب عمل میں آیا؟ 1932 میں. یاد رکھ لیجیے گا. چلیے سوال نمبر 72 پر آ جائیے. ترقی پسند کے اولین بنیاد گزاروں میں کون کون تھے؟ بتائیے. اس میں نے آپشن دیا، بتائیے. سجاد ظہیر، ملک راج آنند، محمد دین تاثیر، سید احتشام حسین. دوسرا آپشن ہے عالم سرور، محمد دین تاثیر، ملک راج آنند، جیتی گھوش. تیسرا آپشن ہے پریم چند، محمد دین تاثیر، ملک راج آنند، جیتی گھوش. چوتھا آپشن ہے سجاد ظہیر، ملک راج آنند، محمد دین تاثیر، جیتی گھوش. بتائیے کون کون تھے؟ جی
देख लीजिए एक मतलब देख लीजिए फिर बताइए। अच्छे से पढ़ लीजिए सवाल को। दे रहा हूँ। अच्छा। चौथा, पहले क्यों नहीं हुआ? आलम सुरूर आ गए, ठीक है। दूसरा क्यों नहीं हुआ? प्रेमचंद आ गए। सवाल नंबर चौथा आपने कहा, तो चलिए पहला चेक कर लेते हैं, पहला क्यों नहीं हुआ? नहीं, पहले ये वाला देखिए, ये ऑप्शन ये एहतशाम हुसैन आ गए, ये सब लोग थे। ये सब लोगों का ताल्लुक तरक्की पसंद तारीख से है, लेकिन सबसे पहले कौन लोग थे बुनियाद गुजारों में? ठीक है। सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद, मोहम्मदीन तासिर, ज्योति घोष। इनके अलावा दो लोगों ने और दस्तखत की थी उस मतलब क्या नाम है? जी, पहले जो दस्तखत हुए थे जिस पीडीएफ जिस मतलब क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको जिसपे दस्तखत कराए थे पहले? उसका नाम बताइए? उनमें कौन-कौन लगते 6 लोग बताइए? प्रोफेसर, एक और छूट जा रहे हैं। के सिन्हा के बाद में कौन थे? डॉक्टर एस सिन्हा। 6 हो गए? जोर से फिर से गिनाइए एक मर्तबा। एक मर्तबा फिर से गिनाइए ज़ोर से। कोई भी गिनाए आप में से। नहीं, बोलने का मौका दे तो बोलिए। इतना कोई नहीं कहेगा जितना मैं रोज कहता हूँ कि बोलना सीखिए, ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। चलिए, सवाल नंबर 73, तरक्की पसंद मुसन्निफीन के अव्वलीन सरपरस्तों में कौन नहीं था बताइए? जोश मलियाबादी, प्रेमचंद, मजनू गोरखपुरी, मौलवी अब्दुल हक, बताइए? जी, मजनू गोरखपुरी अव्वलीन में नहीं था। अव्वलीन में कौन कौन लोग थे? जोश मलियाबादी, प्रेमचंद, अब्दुल हक। सवाल सही चल रहा है? सवाल सही बनाया है? लग रहा है ठीक ठाक है? मैं तो कोशिश किया हूँ अपने एतबार से, बाकी आप लोग देखिएगा, क्योंकि आप सब इसी फील्ड के हैं। देखिए सवाल नंबर 74, किस अदीब का कौल है कि तरक्की पसंद तहरीक ने शायरी और अफसाना निगारी के अलावा उर्दू जुबान के जिस शोबे को सबसे ज्यादा मुतासिर किया वह अदबी तनकीद है, बताइए? 74 का जवाब दीजिए। कि इस बताइए, सब लोग बताइए। खलीलुर रहमान आजमी का ये कौल है कि तरक्की पसंद तहरीक ने शायरी और अफसाना निगारी के अलावा उर्दू ज़ुबान के जिस शोबे को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वह अदबी तनकीद है। खलीलुर रहमान आज़मी का ये कौल है। अच्छा, यहाँ एक मज़मून है अदब और ज़िंदगी, और अदब और ज़िंदगी किताब किसकी है? ठीक है, आगे आ जाइए। उर्दू की जदीद इनकलाबी शायरी किस अदीब की किताब है बताइए? उर्दू की जदीद इनकलाबी शायरी किस अदीब की किताब है? सज्जाद ज़हीर। किसकी किताब है? उर्दू की जदीद इनकलाबी शायरी सज्जाद ज़हीर की किताब है। सवाल नंबर 77 पर आ जाइए। माजी के अदब आलिया से मुताल्लिक किसका मजमून है बताइए? आपके सामने ऑप्शन है शिबली नोमानी, इमदाद एबाम असर, मुमताज हुसैन, एहतशाम हुसैन, बताइए? बोलिए, सब लोग बोलिए। ऐसा क्या मजबूरी है आप लोगों को? जितने लोग सब लोग बोलिए, क्या मजबूरी आ रही है नहीं बोल रहे हैं? मुमताज हुसैन। ये किताब है मुमताज हुसैन का। चलिए, तरक्की पसंद मुसन्निफिन का इख्तिताम का ऐलान कब हुआ बताइए? आसान है बिल्कुल। 1956, ठीक है। मार्कस और लीनन अपने ख्यालात अमल के मैदान में अहमियत रखते हैं, लेकिन न तो वह अदीब थे और न नक्काद, इसलिए उनकी राय किसी तमाशाई की राय से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑप्शन है सैयद अब्दुल्ला, एहतशाम हुसैन, आलम मसरूर, कलीमुद्दीन अहमद, बताइए? कलीमुद्दीन अहमद जवाब सही है। आ जाइए, आगे आ जाइए।
सवाल नंबर 80 पर आ जाइए। तरक्की पसंद नक्काद व अदीब दुनियाए अदब का मुताला नहीं करते हैं। किस अदीब को शिकायत है बताइए? देख लीजिए ऑप्शन सैयद अब्दुल्ला, सज्जाद ज़हीर, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर। और सब लोग कोशिश कीजिए जवाब देने की। कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि तरक्की पसंद नक्काद दुनियाए अदब का मुताला नहीं करते हैं। आपको पकड़ लेना चाहिए चूँकि इनमें त कलीमुद्दीन अहमद जो है, उन्होंने तरक्की पसंद तनकीद की मुखालिफत की थी। चलिए, ये किताब है उर्दू तनकीद पर एक नज़र। बताइए कलीमुद्दीन अहमद की है, मैं जवाब बता दिया। कितने जिल्दों में है ये? किताब की शुरुआत किससे होती है? मैं बहुत मतलब बता चुका हूँ आपको क्लास में। लफ्ज़ क्या है? किससे मिसाल देते हैं? किस मिसाल से शुरू करते हैं किताब को? जी, बताइए लफ्ज़ क्या है? याद है? 2-3 मरतबा बता चुका हूँ। अगर इतना याद नहीं होगा फिर बहुत अफ़सोस की बात होगी। लफ्ज़ क्या है? याद पढ़ के बताइए एक मरतबा हमें। जो मैंने आपको दिया भी हूँ। हुँ, कोई भी पढ़ के बताइए। कोई भी पढ़ता के किताब के इक़्तिबास पूछ ले अगर आपसे, क्योंकि किताब आ चुकी है इम्तिहान किताब पूछी जा चुकी है इम्तिहान में। अब हो सकता है आपसे यही पूछ लें कि चलिए, बताइए फ़ौरन। अच्छा, इस किताब के शुरू ही में जब तमहीद शुरू होती है तो यूँ लिखते हैं, उर्दू में तनकीद का वजूद महज़ फ़र्ज़ी है या अक़ीदत का ख़याली नुक्ता है या माशूक़ की मौहूम कमर। इसी जुमलों से ये किताब की शुरुआत होती है तमहीदी बात। उर्दू तनकीद पर एक नज़र। और एक शेर भी है यहाँ, सनम सुनते हैं तेरे भी कमर हैं, कहाँ है, किस तरफ को है, किधर है। ये शेर उन्होंने कायम किया है। किसने? कलीमुद्दीन अहमद ने तमहीदी बात में। और पेशे लफ्ज़ में क्या लिखा है? बाग़बां आता है, देखता है कि पौधों के पत्ते मुरझाने लगे हैं, शाखें भी खुश्क हो चली हैं और वह एक कैंची लाता है और पत्तों और शाखों को बेदर्दी से काट छाँटता है। ये इसकी पेशे लफ्ज़ में है। और उसकी तमहीदी बातों में क्या लिखा है? एक शेर भी है, सुन लीजिए क्या शेर है? मुश्किल है कि एक बंदा हक बी व हक अंदेश, खाशाक के तूदे को कहे कोहे दमावंद। ये शेर भी इसी तमहीद में कायम किया उन्होंने। अच्छा, इस किताब को पढ़ेंगे तो कलीमुद्दीन अहमद के बहुत ही मारूफ और मशहूर जो अक़वाल हैं पूछे जाते हैं, वो सब मिल जाएंगे यहाँ। देखिए 2-3 हम पढ़ के बता देते हैं आपको। सबसे पहला कौल तो यही है कि उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, ये अक़लीदत का ख़याली नुक्ता है या माशूक़ की मौहूम कमर। आगे लिखते हैं, सनम सुनते हैं तेरे भी कमर हैं, कहाँ है, किस तरफ को है, किधर है। अच्छा बताइए इस शेर में कौन-सी सनद पाई जा रही है? इनाया माइक बंद कीजिए। बताइए कि इस शेर में कौन-सी सनद पाई जा रही है? और लोग बताइए। तजाहुल आरफाना। अच्छा, अच्छी बात है। जो लोग भी आए हैं यहाँ से फ़ायदा उठाइए, ठीक है? फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं, फ़ायदा उठाइए, अच्छी बात है। चलिए, अब आगे देख लेते हैं तरक्की पसंद के किस जलसे में फ़हाशी के खिलाफ करारदाद पेश की गई है? बताइए। चौथा, तो बताइए चौथा जलसा कहाँ हुआ था? अरे ये शेर किसका है? बदल का रंग भेष फिर आते हैं हर ज़माने में, शेर है ना एक? बदल का रंग भेष फिर आते हैं हर ज़माने में, अगरचे पीर है आदम जवां है लातो मनात। हुँ? एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है अल्लामा इकबाल। चूँकि मैं पढ़ने का मकसद ये है, कुछ लोग भेष बदल के आते हैं, इसीलिए उनके ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए, आइए, अच्छी बात है। आ जाइए आगे, चौथा। अच्छा बताइए तीसरा जलसा कहाँ हुआ था, किस मकाम पर?
दिल्ली। और छठा जलसा कहाँ हुआ था? हैदराबाद। हैं? सही बताइए। बताइए जल्दी से। छठा दिल्ली हुआ था। मुंबई। भेमली। चलिए। किस नक्काद ने अंग्रेज को समाज पर पहला वह तरतीबवार बताइए सर। आप एक मतलब देख लीजिएगा, उतनी तरतीब बताऊंगा तो क्लास नहीं हो पाएगी। ये तो मैं मारूजी सवालात करा रहा हूँ, एक बार तो देख लीजिएगा आप। किस नक्काद ने अंगारे को समाज पर पहला वहशियाना हमला करार दिया है, बताइए। 83 नंबर सवाल का जवाब बताइए फौरन। अजीज अहमद ने कहा है। किस नक्काद ने अंगारे को समाज पर पहला वहशियाना हमला करार दिया, बताइए। तो ये बताइए कि अजीज अहमद ने कहा है, तो जो किताब है अंगार, उसमें कितने मजामीन हैं? 10 मजामीन है। ठीक है। उसमें सज्जाद जहीर के 5 मजामीन हैं या 5 अफसाने जो कहें आप। अहमद अली के 2 हैं, रशीद जहां की 2 हैं, और महमूद जफर का 1 है। तो मैं पढ़ देता हूं, आप सुन लीजिएगा। ठीक है। कहाँ वक्त मिला मुझे सर आपकी क्लास ज्वाइन करने का? ये पेड क्लास है बाबू। उसमें आज सैटरडे है, कुछ सवालात हैं जो सबके लिए मैं कर दिया हूँ आम। सुनिए। नींद नहीं आती सज्जाद जहीर, जन्नत की बशारत सज्जाद जहीर, गर्मियों की एक रात सज्जाद जहीर, दुलारी सज्जाद जहीर, फिर यह हंगामा सज्जाद जहीर। ठीक है। अब अहमद अली के 2 मजमून हैं, कौन कौन इसमें? बादल नहीं आते, महावटों की एक रात, ये अहमद अली का मजमून है इसमें। दिल्ली की सैर, पर्दे के पीछे, ये रशीद जहां का मजमून है। जमा मर्दी, महमूद उज जफर का। सवाल नंबर 84 पर आ जाइए। किस नक्काद का फरमान है कि तनकीद के सिलसिले में फनकार की शख्सी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, बताइए। कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, शबीहुल हसन, गोपी चंद नारंग, बताइए। हम्म, बताइए फौरन। तनकीद के सिलसिले में किस फनकार की, नहीं नहीं नहीं, कहाँ गया, क्या पूछा था मैंने? ठीक है। तनकीद के सिलसिले में फनकार की शख्सी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बताइए। पूरा मैं पढ़ देता हूँ, मैं सवाल छोटा करने के लिए छोटा लिखा था, मैं पूरा पढ़ देता हूँ, हो सकता है इसी में से कोई दूसरा सवाल बन जाए, तो देख लीजिएगा। इसी का आगे है कि किसी फन पारे को, मुझे भी कोर्स लेना है सर। अच्छा, खुशनुमा, आपका नाम खुशनुमा है? अच्छा, तो कोर्स की बात कर लीजिएगा आप। आपका नाम खुशनुमा नहीं है, आप कितना भेष बदलेंगी? क्लास पढ़िए, क्लास पढ़ने आई हैं तो, समझ गई? पढ़ाई कीजिए। आप ही के लिए शेर कहा तो। अब क्लास लेना हो तो 15 तारीख को कांटेक्ट कीजिएगा। गैर जरूरी बातों से परहेज कीजिए, वरना जिंदगी में चीजें बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, समझ गए? हाँ, तो गलत बात है, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बच्चियां भी हैं, समझ गए? तो ये सब छोड़ दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और ये कौन कमेंट कर रहा है कि बच्चियों से कौन इस तरह बात करता है? सुनिए सर, इस तरह से, अच्छा, तो आपको पढ़ाई में जौजी खान मन नहीं लग रहा है? हाँ? मन नहीं लग रहा तो 1 मिनट में आपको रिमूव कर दूंगा। आप जैसे फालतू लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है? फौरन निकल जाइए यहाँ से, फौरन निकलिए, फौरन निकलिए, फौरन, फौरन रिमूव कर दूंगा। जलील होकर चले जाएंगे यहाँ से। पढ़ाई कीजिए, आगे चलिए। 84। किस नक्काद का फरमान है कि तनकीद के सिलसिले में फनकार की शख्सी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, बताइए। जवाब तो एक भी नहीं आ रहा है। प्रोफेसर शबीहुल हसन। आगे पढ़ देता हूँ, सुन लीजिएगा। वो लिखते हैं आगे कि किसी फनपारे को फनकार की शख्सियत से जुदा करके समझने का ख्याल मुहमल है। फनकार की शख्सियत को समझते वक्त तहलील नफ्सी, माइक बंद कीजिए।
فنکار کی شخصیت کو سمجھتے وقت تحلیل نفسی سے نقاد کا گریزہ رہنا عملی طور پر فنکار کی شخصیت سے جدا کر کے سمجھنے کے مترادف ہے۔ شبیہ الحسن کا قول ہے۔ آگے آ جائیے سوال نمبر 85 پر۔ شعور، لاشعور اور تحت شعور کا نظریہ کس نے دیا تھا؟ 85 نمبر آ جائیے۔ صحیح جواب ہے فرائڈ نے۔ آگے آ جائیے احساس کمتری کا نظریہ کس نے دیا تھا؟ سوال نمبر 86 کا جواب دیتے ہی احساس کمتری کا نظریہ کس نے دیا تھا؟ ایڈلر نے، صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 87 پر آ جائیے کس نقاد نے اجتماعی لاشعور کا نظریہ دیا تھا؟ جی، صحیح جواب ہے زونگ نے دیا تھا۔ سوال نمبر 88 پر آ جائیے تحلیل نفسی کا موجد کون ہے؟ فرائڈ، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ فرائڈ۔ آگے آ جائیے تنقید کو نفسیات کی دلدل میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے، بتائیے۔ آل احمد سرور، کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور، تنقید کو نفسیات کی دلدل میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے، آل احمد سرور۔ سوال نمبر 90 پر آ جائیے کس نقاد کا قول ہے کہ میں سستی نفسیاتی تنقید کو گمراہ کن سمجھتا ہوں، بتائیے۔ کا صحیح جواب ہے آل احمد سرور۔ آگے آ جائیے ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، وہ سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے، بتائیے۔ جی پورا قول سن لیجئے، ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، وہ سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے۔ یہ مقصد نہیں ذریعہ ہے، فن کو بہتر طور پر سمجھنے اور فن پاروں کی قدر و قیمت پانے کا اس میں کوئی اصول حرف آخر نہیں، لیکن ہر اصول سے فن کے 70 پردوں میں سے کچھ کو اٹھانے میں مدد ملتی ہے، آل احمد سرور کا یہ قول ہے۔ آگے آ جائیے سائنٹیفک تنقید سے کیا مراد ہے؟ معروضی تنقید، معقولی تنقید، اسلوبیاتی تنقید، تاثراتی تنقید، بتائیے۔ جی معروضی تنقید، سائنٹیفک تنقید سے مراد ہے معروضی تنقید۔ سوال نمبر 93 پر آ جائیے سائنٹیفک تنقید پروپیگنڈا نہیں ہوتی لیکن وہ صحت مند اور اعلیٰ انسانی اقدار کا پرچار کرنے سے بھی نہیں شرماتی، بتائیے۔ سید احتشام حسین، غلط ہے۔ کا صحیح جواب ہے اسلوب احمد انصاری۔ کیا جواب ہے؟ اسلوب احمد انصاری۔ سائنٹیفک تنقید پروپیگنڈا نہیں ہوتی لیکن وہ صحت مند اور اعلیٰ انسانی اقدار کا پرچار کرنے سے بھی نہیں شرماتی، بتائیے۔ کیا نا اسلوب احمد انصاری۔ آگے آ جائیے اسلوبیات محض ایک حربہ ہے، کل تنقید ہرگز نہیں، تنقیدی عمل میں اس سے بیش بہا مدد لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ تاثراتی اور جمالیاتی طور پر جو رائے قائم کی جاتی ہے اسلوبیات اس کا کھرا کھوٹا پرکھ کر تنقید کو ٹھوس تجرباتی سائنسی معروضی بنیاد عطا کر سکتی ہے، بتائیے صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گوپی چند نارنگ، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیے سوال نمبر 95 پر۔ اسلوبیات کس کی شاخ ہے؟ قدیم لسانیات، جدید لسانیات، سائنٹیفک اسلوب، مارکسی تنقید، بتائیے۔ اس کا صحیح جواب ہے جدید لسانیات، جدید لسانیات۔ چلیے اسلوبیات کے لیے ان میں سے کس کو نہیں ہونا چاہیے؟ صوتیات، نفسیات، نحویات، معنیات، لفظیات، بتائیے۔ اسلوبیات کے لیے ان میں سے کس کو نہیں ہونا چاہیے بتائیے؟ لفظیات جب ہٹا دیں گے تو اسلوب کیسے بنے گا؟ نفسیات کو نہیں ہونا چاہیے۔ جی نفسیات آج یہ آگے اسلوبیات کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ مختصر سی نظم یا غزل کے تجزیہ میں تو مدد کر سکتی ہے لیکن ضخیم ناول اور افسانہ میں نہیں، بتائیے کس ادیب کا قول ہے؟ اچھے سے دیکھ لیجئے
सवाल दिख रहा है ना? उसलूबियात की एक कमजोरी ये है कि वह मुख्तसर सी नज्म या गजल के तज्जिया में तो मदद कर सकती है, लेकिन जखीम नावल और अफसाना में नहीं। का सही जवाब है नूरुल हसन नकवी। एक ने जवाब दिया सही से, नूरुल हसन नकवी। आगे आ जाइए 98 पर। साख्तियाती फिक्र और मुताले का मुंतहा अदब की शेरियात की तलाश है, बताइए। 98 का सही। साख्तियाती फिक्र और मुताले का मुंतहा अदब की शेरियात की तलाश है। इसका सही जवाब है गोपी चंद नारंग। इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। आगे लिखते हैं, ये माना महज की जुस्तजू नहीं बल्कि इस अमल को जानने की जुस्तजू है जिसमें माना मुशक्कल होते हैं। जदीद लिसानियात में फलसफियाना फिक्र जिस नहज को पा चुकी है, सख्तियात उसे अदब में खोजने की कोशिश करती है। जदीद लिसानियात में फलसफियाना फिक्र जिस नहज को पा चुकी है, सख्तियात उस अदब में साख्तियात उसे अदब में खोजने की तलाश करती है, कोशिश करती है। गोपी चंदन का कौल था, ठीक है। अच्छा, दो और रह गए, उसको भी कर लीजिए। साख्तियाती तनकीद को उर्दू दाद तबके में रोशनास कराने का सहारा किसके सर है? गोपी चनारंग। किसका है? गोपी चनारंग। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 100 आज के लिए। किस तनकीद का असल मरकज कारी की जात है, बताइए। हम्म साख्तियाती। सही जवाब क्या है? साख्तियाती। किस तनकीद का असल मरकज कारी की जात है? साख्तियाती। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको महफूज कीजिए, याद कीजिए, इम्तिहान सामने, मेहनत कीजिए। मैं बता दूं आपको